افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين. ثم الفاتحة بنية الصحة والسلامة والبركة. ثم الفاتحة ذنوبنا ويستر عيوبنا سهل أمورنا يبلغ مقاصدنا ويبلغنا إلى الحرمين في كل سنة. الله يتوب علينا ويختم لنا بالحسنى. فاتحة على ذنية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أهل بيته وأنصاره وإلى أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. إن الله يعلي درجاتهم بالجنة ينفعنا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا الآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا فقيه قدام محمد بن علي وعلى والشافعي بن عبد الدنيا شيخ الإمام محمد الغزالي وإلى الشيخ أحمد بن علي بن محمد بن أحمد الأسقلاني وإلى الشيخ شافعي بن سلامة القريبي والشيخ بن أحمد بن حجر الهيثمي والشيخ زين الدين بن علي المعبري وإلى الشيخ زين الدين بن عبد العزيز بن زين الدين بن علي المليبري وأصولهم وفروعهم وإلى سيدنا حبيبنا قطب الأنفاس الحبيب محمد بن عبد الرحمن العباس وإلى سيدنا حبيبنا وعمدتنا قريش رؤوس العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علاء الحداد إلى الشيخ علي بن عبد الله البارس إلى الشيخ أحمد بن موسى بن عجيل وإلى الشيخ الزرمجي الشيخ محمد مسعود واصلبار والشيخ سالم بن سامري الخضري والشيخ محمد نواوي بن عمر الرجلي وإلى الشيخ عثمان بن عبد الله بن عاكي بن يحيى وإلى الشيخ سيدنا محمد أمين بن حاجي محمد علي وإلى روحي الحبيب علي بن عبد الرحمن الهاشمي وإلى الحبيب علي بن مسلم عباس إلى روحي السالم بن أحمد بن دلان وصوري وإبراهيم إلى شيخنا محمد زاهد بن حمد عمرو شيخنا عبد الله موسى شيخنا عبد الوهاب شيخنا شيخ بن حمد عمرو شيخنا بشار بن علي الجزر شيخنا عبد الرزاق بن حيدر وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويخرج من يأتي الجنة وينفعنا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا الآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. إلى الرحمن الوالد الشيخ بن جعفر أحمد إلى الوالد عمر بن حاج أنور بن خالد إلى الرحمن السمدان بآله السعيدة إلى المرحوم حاج بقاسم بن مسلم وأسره وإبراهيم وإلى الأستاذ هادي محمد موسى بن هادي يحيى وإلى محمد توفيق الظهير الله بن بنت كلا وإلى حاج الحافظ مسعود وإلى حاج أمينة بنت كمال وإلى حاج عبد الصمد بن حاج التجد وأصولهم وفروعهم وإلى سامية بنت محسن وإلى محمود بن محمد وإلى إبراهيم زيادي بن رضوان وإلى حاجي الله بن حاجي متعمين وإلى حاجي جريزان بن حاجي جريزان وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا جداتنا وشيخنا وعالمين في الدين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وإلى الرحمن عمل الصالحا بهذا المصلى أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مأواهم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.
يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يضيق رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تغنفي من زلة عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك. Bismillahirrahmanirrahim. والمقالة السادسة عشرة قال الحسن البصري رحمه الله تعالى بينما أطوف يوما في أزقة البصرة أي أدور بها وفي أسواقها معاشات عابد فإذا أنا بطبيب وهو جالس على الكرسي وبين يديه رجال ونساء وصبيان بأيديهم قوارير فيها ماء وكل واحد منهم يستوصف دعواء أن يطلبوا من ذلك الطيب أن يذكر صفات الدواء بدائه أي كل واحد والله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في التأويل. والمقالة السادسة عشرة قال الحسن البصري رحمه الله تعالى بينما أطوف يوما في أزقة البصرة أي أدور بها وبأسواقها مع شاب عابد فإذا أنا بطبيب وهو جالس على الكرسي وبين يديه رجال ونساء وصبيان بأيديهم قوارير فيها ماء وكل واحد منهم يستوصف دواء أي يطلب من ذلك الطبيب أن يكسر صفات دواء بدائه أي كل واحد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin Bapak sekalian yang dimuliakan Allah. Kita bersyukur di malam hari ini yang mana masih banyak memberikan kepada kita kesempatan untuk kita berbuat beramal soleh, untuk kita buat bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kesehatan, umur panjang yang Allah berikan kepada ini dapat kita manfaatkan untuk dunia dan akhirat. Kita masuk pada makalah yang ke-16 yang diambil dari perkataan seorang waliullah
Bahkan dikatakan salah satu min kabair tabi'in, yaitu termasuk ulama besar dari golongan tabi'in. Jadi hidupnya ini Al-Hasan Al-Basri pada masa masih ada sahabat, tapi Nabi sudah tidak ada, maka disebut tabi'in ya. Jadi kalau masih ada Nabi, mereka beriman, ketemu atau tidak ketemu disebut sahabat. Ya, ada orang yang beriman tapi nggak ketemu Nabi, disebut juga sahabat karena Nabinya masih ada. Tapi kalau sudah Nabi meninggal kemudian dia beriman atau dengan para sahabat Nabi dia masuk Islam, disebut tabi'in ya. Terus kalau sahabat Nabi udah nggak ada sama sekali, dia hanya berhubungan tabi'in, disebut tabi'in. Kalau kita apa nih? Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Maka itu dalam khutbah selalu sebut itu semua ikut ya. Artinya siapa? Orang-orang yang ikut mereka dari Nabi, sahabat, tabi'in dan wa man tabi'ahum. Termasuk kita orang-orang yang ikut dengan ajaran-ajaran mereka. Bi ihsanin, dengan berbuat baik sampai hari kiamat. Itu selalu didoain ya. Baik. Beliau mengatakannya Syekh Hasan Al-Basri atau Bisri, bainama atuku yauman fi azqatil basar ay aduru biha wa bi aswaqiha ma'asyabin abid. Yang artinya ketika saya berkeliling, atufu itu berkeliling, tawaf, gider. Jadi kalau kita sering-sering ke kampung-kampung namanya atufu juga, tawaf juga. Bisa sebut tawaf. Kalau asli tawaf kan gider, karena tempatnya bundar. Kalau kita jalan-jalan sebut keliling juga ya. Di Solomonnya disebut atufu, keliling ya. Gider. Yauman, pada suatu hari di Azqatil Basra, yaitu di jalan kota Basra ya. Ai adur biha, maksudnya saya berkeliling, maksudnya atufu saya berkeliling pada suatu hari di kota Basra. Wa bi aswaqiha, percis masuk ke dalam pasar Basra. Keliling lewatin pasar, namanya pasar Basra gitu. Kata siapa? Hasanul Basri. Jadi kalau cerita wali nggak dilakukan lagi, mimpinya wali nggak dilakukan lagi, apalagi nabi. Kenapa? Karena mimpi mereka itu benar. Yang namanya para wali, semua orang-orang soleh, kalau mau tidur wudhu dulu. Bahkan mereka habis wudhu sunat wudhu baru tidur. Kalau kita habis kencing tidur. Kalau mimpi juga apa? Nggak punya wudhu, mimpinya setan lain ya. Bersihnya mereka itu menjaga wudhunya ya. Kemudian ma'asyabin abidin, jadi pada waktu berkeliling di kota Basra, kemudian sampai ke pasar-pasarnya itu bersama syabin abid, pemuda yang ahli ibadah. Artinya ada pemuda yang ahli ibadah, beda dengan alim. Kalau abid ahli ibadah, kalau alim orang alim. Antara orang alim dengan ahli ibadah yang disamakan ya. Mereka cuma ibadah mulu, doanya lebih maju dibanding dengan orang alim. Cuma kelilingan mulu, ngajar mulu gitu. Nggak pikirin dirinya, nggak perlu bahkan, yang penting umat harus pintar. Kalau ahli abid ada ibadah mulu, ngajar kagak gitu, beda ya. Makanya doanya lebih manjur ya. Faiza ana bitobibin, maka tiba-tiba saya tuh melihat tabib itu dokter, kata Hasan Al-Basri. Wa huwa jalisun ala kursi, dokter itu sedang duduk di atas kursi. Kalau dulu sebut tabib ya. Tabib kalau bahasa kita dokter, ahli yang bisa mengobati. Wa baina yadayhi, dan di antara hadapan itu dokter, artinya bukan di depan tangannya, di hadapannya itu rijalun, ada orang-orang laki banyak, wanisaun, perempuan-perempuan,
Wasibyanun, anak-anak kecil, biaidihim qawariru fiha ma'un. Semuanya itu yang datang di sekeliling dokter, laki-laki, perempuan, anak-anak, biaidihim, di tangan mereka itu qawariru, masing-masing bawa botol, fiha ma'un, ada airnya, minta obat. Minta obat. Ya. Memang boleh kalau kita minta obat pakai air. Itu lebih afdal daripada baca Fatihah. Ada orang sakit, kita ambil air, kita bacain. Itu lebih cakep daripada mari kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Bapak ini sembuh. Cakepan pakai air. Karena air itu mempunyai magnet. Setiap kalimat-kalimat thayyibah, apalagi ayat Al-Quran, itu akan masuk ke dalam air. Kalau diteliti dengan secara sebenarnya, itu akan timbul namanya itu cahaya yang nggak bisa kita lihat. Nah, namanya apa? Mulukul akan di situlah menjadi obat. Yang nyuntik siapa? Nabi nyuntik begitu. Nabi nggak usah pakai alat kalau mendoain, tapi Nabi sengaja pakai alat. Dan saat Sayyidina Abu Bakar Siddiq pada waktu dia berada di gua bersama-sama yang katanya digigit ular kakinya, Abu Bakar sakit nangis. Sebenarnya ular itu bukan gigit, bukan sengaja menggigit kaki Abu Bakar, tidak sengaja, karena dia kesel sama Abu Bakar gitu loh. Ular ini kan kesel karena dia udah puluhan tahun berada di gua Hiro. Ular dengernya katanya nanti akan datang seorang yang paling mulia di sini. Ular gak akan ketemu dia. Kan datang tuh, ditutupin, kesel gak? Ular kata, aneh nungguin udah puluhan tahun, ditutupin, gua bisa lihat mantap, angkat kakinya. Jadi ular aja masih senang lihat dengan wajahnya Nabi. Jadi makanya karena dia sakit, dia ular kan masih oke. Nabi Muhammad dia ambil air kan pakai ludah, baca air berarti air itu ludah itu sentuh tempatnya terkena gigitan ular keluar bisanya. Makanya wajarlah kalau sekarang tuh orang bacain doa pakai air. Di situ jadi ada airnya, boleh. Jadi kalau minta obat, kamu siapa yang dianggap benar atau gimana? Saya ingat guru saya tuh, saya di Amin kalau sengaja begini, saya sudah bawa air, pakai anak saya ini orang sehat nih, tolong nih, langsung habis main sunat, saya begini nih, ada orang minta doain pakai air langsung. Kalau nggak punya wudhu, di wudhu dulu. Kenapa? Mengambil satu karomah dengan menghadap kiblat lebih afdal. Karena hadirin sekalian, yang namanya menghadap kiblat itu beda dengan yang nggak menghadap kiblat. Kecuali lagi ngaji begini lah ya. Gitu, ya. Apalagi sembahyang. Di sunnahnya imam itu kalau baca doa paling kurang menghadap sana, nggak ngadepin, tapi jamaah ngadep kiblat. Jadi jangan jawab begitu juga lagi. Imam muter dia, Jawa tetap ada kiblat, tapi imamnya menghadap arah kanan. Kalau Nabi menghadap. Jadi di sini, dari setiap mereka itu bawa botol yang isinya air. Wa kullu wahidin minhum yastawsifu dawaan. Dan setiap satu di antara mereka, baik yang laki-laki, perempuan, anak kecil itu minta kepada dokter tadi resep obat. Samping bawa botol nanti ditulis penyakit ini apa, resepnya, penyakit ini apa, resepnya, ya gitu ya. Zaman dulu udah ada itu, ada sebut resep obat. Ayat min zalika tabib anjasqa sifati dawain lidaihi. Artinya setiap mereka itu minta kepada dokter atau dari dokter itu supaya menyebutkan, memberikan perincian tentang sifat-sifat obat untuk penyakit mereka. Faqala Hasanul Bisri, maka berkatanya cerita nih Hasanul Bisri,
kejadian tadi itu. Dilihatin ada dokter begini dengan anak muda tadi. Begitu Hasan Basri mengatakan fataqaddama syab, ceritanya Hasan Basri, anak muda yang bersama dia langsung ngadep dokter. Anak muda ahli abid, ahli ibadah langsung menghadap dokter tadi. Abid itu anak muda yang ahli ibadah. Kemana? Ila tabib, ke dokter. Faqala, lalu anak muda ini bertanya. Aizil kasab, artinya anak muda itu bertanya, ayyuhat tabib, hal indaka dawa'un yagsiludz dzunuba washfi maradul qulub. Ini pertanyaannya hebat. Ya. Apa tanyanya? Wahai seorang dokter, ayyuhat tabib, Pak Dokter, apakah engkau mempunyai obat yang bisa nyuci dosa? Nah, ada enggak obat yang bisa nyuci dosa? Ama yashfi maradul qulub, yang bisa nyebetin, sembuhkan hati. Jadi bukan penyakit pilek ini berarti. Jadi anak muda ahli ibadah minta kepada dokter tadi, adakah kira-kira obatnya yang bisa nyembuhin, nyuci dosa-dosa dan bisa menyembuhkan sakit hati? Hebat juga ya pertanyaannya. Gitu. Faqala ay-tabib, maka dokter itu berkata, jawab, "Na'am, ada." Ya, hebat dokternya. Ada mana? Obat apa juga ada. Ya. Gitu. Zalika ini dari saya. Faqala syab, maka anak muda tadi yang bertanya itu ahli ibadah itu bertanya lagi kepada dokter, hati ay akhdir dzalika dawa li. Hati, coba tunjukkan, mari resepnya. Mana yang disebut obat yang bisa nyuci dosa dan juga bisa menyembuhkan penyakit hati. Karena hati itu kalau udah penyakit susah obatnya. Hati ini lebih parah daripada penyakit gigi. Kalau penyakit gigi dilakukan dokter, kadang dikasih obat insya Allah sembuh. Tapi kalau sakit hati, gimana? Apalagi nama sakit hati sebut hasud, obatnya nggak lagi kecuali mati. Makanya obat ini disebut ada nggak kira-kira gitu, obat penyakit hati. Tapi sini lain lagi kita jawabannya ya, lebih teliti. Faqalat tabib, maka dokter itu menjawab, khuz minni asyrata asya, ay minal aqaqir, khuz, ambil dari saya. Ini obat penyakit bisa nyuci dosa, bisa nyembuhin penyakit hati. Ambil dari saya asyrata asya, 10 macam asro 10. Ay minal aqaqir, artinya di sini 10 macam daripada tumbuh-tumbuhan dan akar-akaran. Juga pakai tumbuhan juga pakai, tapi sini kata tumbuhan dan akaran ini hanya kiasan. Ya, gitu. Tapi sebenarnya memang ada yang namanya tumbuhan, memang Allah siapkan untuk obat. Di kulidain dawa, setiap penyakit pasti ada obatnya. Cuma kita baru ketemu aja. Kemarin ada teman saya itu sakit ambeien namanya. Ya kalau dia duduk udah miring aja. Dulu kita udah bener ya. Sakit itu duduk udah keluar darah apa. Kalau dokter udah pasti apa ini? Pasti. Saya bilang jangan. Saya pernah juga. Saya bilang cariin namanya daun pulutan. Kalau saya bilang daun pulutan. Itu yang kalau buahnya itu kalau udah kering itu kayak taruh di baju atau di rambut nempel susah dibuangin. Ada yang apa sih? Dilarang udah. Tanamnya susah, nggak otentik. Dulu makanan kambing doyan. Dulu kan masih kecil nyara kambing. Wah kalau kita cari kambing doyan. Kesulut daun pulutan ya. Daunnya nggak ada bulu-bulu dikit. Ya. Nah, pokoknya penting buahnya itu kayak lada, tapi dia bulu nempel. Itu menurut Haji Dula bin Nabil Latif. Itu buahnya tuh. Itu kalau udah kering diongseng, kemudian digerus
dihalusin. Kalau anak-anak kecil yang suka pada berjedol itu apa namanya? Bisul, minumin itu kering buat cuci darah. Darah kotor itu kalau minum itu akan keluar kotor. Hebat tuh. Nah daunnya itu nanti nggak usah rebus, langsung dibijak, gitu. Ya. Langsung dibijak pakai hangat gitu. Kemudian minumin dah. Insya Allah akan sembuhkan. 2 botol udah kering. Tidak usah pakai dokter. Dan mulut dah. Insya Allah ya. Buat orang penyakit ambien. Ya. Saya juga ada teman itu yang Ustaz jangan. Tak saya bikinin nomor, dibikinin 2 botol. Tapi udah dicampur pakai ini supaya enggak begitu ini kan, kalau daunannya itu kan pakai gula merah supaya tuh ringkes. Ya ini izin Allah. Kulli da'in dawa. Setiap penyakit mesti ada obatnya. Nah di sini obatnya agak susah, penyakit mau menyuci dosa dan penyakit hati. Dibilang ambil ada 10 macam akar-akaran. Khuz uruqa syajaratil faqri ma'a uruqi syajaratil tawadu. Syubbihal faqru wa tawadu bisyajar fi kauni kulli murtafi'an wal uruqu sababul hayati tilka syajarah. Ini kiasan aja ya. Dibilang ambil atau carilah. Ya, carilah akar-akar puunan kefakiran. Puunan miskin disuruh. Carilah akar-akar puunan kemiskinan. Fakri artinya miskin, di bawah miskin. Dan juga bersama akar-akar syajaratul tawadu, puunan rendah hati. Jalan nggak? Jadi disuruh cari yang pertama apa? Akar, tapi puhunannya puhunan miskin. Hidup jangan terlalu mewah. Walaupun ente punya, seakan-akan kayak orang nggak punya. Itu bisa menghilangkan rasa rendah hati. Sebab orang biasanya sifat tawadu akan hilang, timbul takabur itu karena ada beberapa hal. 1, kena ganteng. 2, kena keturunan. 3, kena pintar. 4, kena duitnya banyak. Itu akan timbul. Nah, untuk itu ngobatinnya, nah itu adalah salah satu tawadu, rendah hati. Orang kalau merasa pintar, udah kebanggaan dirinya itu merasa nyawain kecil udah. Kalau ahli yang lain udah hebat udah itu, ya kan? Ini jelek seperti itu. Ya. Makanya dikatakan bahkan Rasulullah adalah Nabi kita Muhammad SAW sangat tawadu dan sangat malu. Nabi tawadunya ya. Tawadu bukan rendah diri, rendah hati. Kalau rendah diri itu penakut lain. Rendah diri, takut, hatinya yang rendah. Takut kan kan? Cuman hatinya yang rendah. Kalau takut kan hati. Hadapi siapapun rendah, tapi hatinya tunduk kepada kebenaran. Jadi sini surah ambil pertama puhunan kemiskinan dan kedua puhunan tawadu. Syubbihal faqru disamakan kefakiran wa tawadu dan rendah hati bisyajarah dengan bahasanya puhunan fi kauni kulli murtafi'an. Karena tiap-tiap yang namanya kehidupan itu diumpamakan baik itu kefakiran atau tawadu fi kauni kulli murtafi'an, dia akan naik ke atas. Biasanya namanya puhunan tuh pasti naik. Ada nggak puhunan tubuhnya ke bawah? Ada yang digantung. Tapi selalu puhunan kemana? Gitu ya. Selalu yang puhunan pasti tubuhnya ke atas. Padahal puhunan itu kalau kita lihat dari segi puhunan itu bagian nasihat-nasihat. Makin tinggi puhunan sama dengan makin tinggi kedudukan, ujiannya makin berat. Kalau masih rendah, anginnya nggak seberapa. Mulai tinggi, makin tinggi. Kalau dikurang-kurang bawa sifat tawadu, hancur. Karena
manusia kita angin mungkin gitu ya. Oke. Boleh jadi orang hebat, tapi sanggup nggak? Anginnya gede. Banyak yang goyang, banyak gitu. Jadi muntafik disebut. Wal uruku, dan yang disebut akar-akarnya itu sababun lihaidatin sajarah. Akar-akar yang dimaksud di situ adalah di situ akar apa tadi? Yang puhunan ambil akar puhunan kemiskinan, akar puhunan tawaduk, itu sebab hidupnya puhun. Melalui akar itulah puhunan jadi hidup. Melalui kemiskinan dan tawa itulah hidupnya manusia. Walaupun setinggi apapun, kalau dia kembali kepada hakikat hidup, dia akan makin hebat, makin tawaduk, makin hebat, makin tawaduk. Ya. Karena ada orang yang nggak pernah tawaduk kan, ada orang yang nggak merasa miskin ada, tapi karena dia tidak punya iman, kebanyakan meninggalnya kesian. Kekayaan akhirnya apa? Dia cari di dunia, cari kesenangan. Dia tidur di laut, nggak pakai baju. Nah, ketemu nggak? Nggak ada. Tapi kalau kita sebagai orang Islam, kita ya, harus ada remnya. Paling kurang kalau kita lagi pusing, apa yang kita baca? Zikir. Sakit, apa yang kita baca? Biar dia orang miskin, biar orang kaya, biar orang pintar, segala macam. Kalau lagi susah baca apa? Zikir ada. Kenapa? Allah ingatkan. Allah selalu ingatkan agar kita itu selalu mengingat Allah. Nah, sedikit saya masukkan Pak ya. Ini ada yang mungkin bisa diamalin ya. Mudah-mudahan ya, walaupun ini karena masalah zikir. Adakah ayat Quran atau satu surat yang bisa menebus dosa kita dan yang bisa membuat dosa sebesar apapun dihapus oleh Allah? Sehingga nanti kalau orang yang baca ayat ini, surat ini, seandainya kita punya dosa dengan si ini, kita punya dosa dengan si ini, kata Allah, jangan minta kepada dia kesianan, hanya tidak tanggung jawab. Kira-kira surat apa nih? Bilangin enggak ya? Saya tergantung orang duluan nih. Kasih tahu enggak ya? Kalau kita tahu, saya kasih tahu. Kalau enggak, ada yang tahu ya udah. Mana ada caranya? Dalam sebuah hadis begini, man qara'a qul huwallahu ahad alfa marrah faqad ishtara biha nafsahu min Allah. Faqala, kemudian barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas Qul huwallah sebanyak 1000 kali. Iki 1000 ya. 1000. Kata Nabi bahwa orang tersebut telah membeli dirinya dari Allah. Katakan oleh Nabi, barang siapa yang baca Qul huwallah 1000 kali dengan husnuzon, artinya baik sangka dengan ayat tersebut, maka sungguh dia telah membeli dirinya dari Allah. Dan Allah mengatakan nanti ada di hari kiamat, ya artinya ada suara yang berseru, bukan hari kiamat. Orang yang telah membaca surat Qul huwallahu ahad 1000 kali, selesai ada suara di langit, di hadapan Allah, bilang ini, hai penghuni langit yang 7 lapis langit, hai penghuni bumi, baik bentuk manusia, malaikat semuanya, si fulan bin fulan adalah sudah dimerdekakan oleh Allah. Kecil nama kita. Jadi begitu kita nanti meninggal dunia, malaikat terkenal, wah itu udah merdeka ya. Hebat ya. Kemudian kata Allah, barang siapa yang sunnah membaik masih punya sangkut paut kepada orang tersebut, mungkin waktu di dunia pernah dizolimi atau diambil hartanya segala macam, atau diibahkan, atau pokoknya segala macam dah dosanya yang belum dia minta maaf. Karena kalau kita langsung kan berhadapan bisa timbul fitnah,
Kan gitu ya. Seperti mungkin kita masih muda pernah berbuat salah, berdosa. Masa kita menceritakan pada anak kita, jangan begitu, bapak udah begitu dulu. Nah, gitu ya, kira-kira apa ya? Fitnah nggak? Fitnah. Nah, yang tahu hanya Allah. Untuk menghilangkan dosa seperti itu, tebus diri kita dari Allah. Makanya nanti ada orang-orang yang datang kepada orang tersebut, ya Allah, dia punya hutang sama saya ini belum bayar. Kata Allah, aku yang bayar. Fa'khudha min Allah, ambil semuanya dari Allah. Tapi hadis yang lebih istimewa lagi kalau kita baca 100.000 kali istimewa. Apalagi kita khususkan. Nah ini, jadi kita baca Qul Huwallahu dengan baca Fatihah khususkan kita ingin tembus, itu lebih istimewa. Makanya kalau guru saya bilang itu kalau bacanya itu ngadep kiblat, paling kurang habis sholat masih punya air wudhu, kemudian bacanya benar tertib. Baca tertib artinya nggak sembarangan. Bukan Bismillahirrahmanirrahim, bukan banyak cara, banyak. Cuma kadang-kadang kita nggak mau. Kadang-kadang udah isya cepat banget. Besok mulai baca Qul Huwallahu. Bacanya diawali dengan Fatihah kepada Nabi. Jadi kalau bapak-bapak mulai murid khusus. Jadi kalau pertanyaan Pak ditanya tadi berarti kita sudah lulus kan? Karena dalam hadis sebelumnya itu ada Nabi mengatakan saya adalah paling khawatir dan takut umat saya masuk neraka. Selalu sedih. Nabi mikirin. Makanya dalam Al-Quran itu disebut Anittum harisun alaikum bil mu'minina. Ada sifat Nabi itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum alaihi manin. Ada kata anittum harisun. Apa kata anittum itu? Anittum Nabi itu perih, perutnya sakit mulu. Nahanin apa? Jangan sampai umatnya masuk. Kayak kita nih, bahasa anittum begini. Ada anak kecil cucu kita yang umur 2 tahun megang pisau tajam gimana? Begitu Rasul. Atau dia dekat air panas, kita jauh. Masya Allah, banyak perasaan perut kita nahannya. Begitulah Rasulullah terhadap kita. Sangat sedih, sangat perutnya selalu sakit mikirin kita. Jangan sampai masuk neraka. Nabi lagi berpikir begitu, turun Jibril, datang bawain Qul Huwallahu ahad. Kata Nabi, Qul Huwallahu inilah yang insya Allah umatku tidak akan masuk neraka kalau yang baca, gitu ya. Baca ke bawah tadi ya. Jadi kita sampai sini dulu. Kalau jadi baru mau batuk begitu doang ya. Insya Allah nanti kita akan sambung lagi. Nah, Qul Huwallahu itu obat hati itu kalau kita baca itu namanya Qul Huwallahu. Oh, katakan Allah itu Esa, Allahu Samad, Allahu Tempat meminta. Jadi nggak apa, Allah meminta. Ya, enak. Insya Allah ya. Ya, dari mulai sekarang ini boleh nggak? Boleh. Tetap di rumah nih, ambil tasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Fatihah kepada Nabi dulu ya. Kalau nggak salah Pak ya, 100 kita baca tertib nggak sampai 20 menit. Ini baca gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Paling 18 menit 100. Cobain aja kan. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa awladan shalihan wa rizqan katsiran halalan tayyiban mubarakan wa husnal khatimah fil maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa bihamdihi wa la ilaha illa huwa